उस दिन दी उड़ीक करो जदों तुसी आप मां बनोगे। फिर तुहानू पता लगेगा कि एक मां दा प्यार अपनी औलाद लई की हुंदा है। सिमोन तां सारे मेहरा परिवार नू पसंद है। इनू पाके तू होर भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। ये तो बड़ा महंगा लगदा पिया, मैं नहीं पाना। चल आ, मैं तेनू तैयार करा। Your face, your eyes, your lips. तुसी की कह रहे हो? मैनू ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। तुसी एक मिनट मेरी गल तो सुनो। No. Now you listen to me, Miss G. नमस्ते जी, नमस्ते जी। सत श्री अकाल जी। ये है अलीशा। ब्याह होवे या लेडी संगीत होवे, ढोलकी बहुत वधिया वजांदी है। जी दीदी जी, तुसी तो हो ही बड़े सियाने। थैंक यू। आओ बैठो। हाँ जी मिसिस मेहरा, हम तो सारा अरेंजमेंट भी हो गया। आंचल किथे है? वाओ, आंचल दीदी किन्ने सोने लग रहे हैं ना। मैं फोटो क्लिक करके भेजा देते जीजू नू। नहीं पर रुक जा जे, वीडियो कॉल करांगे ना, अजे वेट कर लेंदे दित्या नू। लो जी, कुड़ी तो आ गई है। ए दसो कि अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत कौन करेगा? भैन जी तुसी लेडी संगीत तो शुरू करो। मैं आयशा नू कादे वास्ते लेके आई हाँ? मेरा हाउस विच हर खुशी के मौके ते पहला ढोल वजदा है ते ढोल ही बजाया जाएगा, उस तो बाद ढोलकी बजेगी। फल बेटा जा देख के आ, किथे गई ढोली? मैनू पता है भाभी जी, वो पक्का ना बीजी दे कमरे च होनी है ते उन्हां नू ना मक्खन ला रही होनी है। मिस्टर मेहरा तो कहते हैं लेडीज नू इदां दी चीज बजाना अलाउड नहीं है मेरा हाउस। इस बार मेहरा हाउस की रवायत टुट रही है, मेरे करके नहीं, जसलीन मेहरा दे दिमाग दे फितूर करके। मामी जी प्लीज संगीत शुरू करिए। गिन्नी, मैं भी तो लेडी संगीत ही कह रही हूँ बेटा। वाह भाभी जी वाह, एक गीत ढोली भी ना चीफ गेस्ट बनी फिरदी है इस घर विच। सिर्फ एक मामली जी कुड़ी है ते ढोल वजांदी है, पर तुसी भी ना इदां करदे हो जिवें कोई हूर भरी आ गई होवे साडे घर विच। वो एक सिर्फ ढोली है, समझ गए ना? Anyways, मैं तो बहुत बोल लिया. But now it's your turn. Can I please know your name? गीत मैनू जाना पैना है। Did someone just call her? I mean, आवाज ते गीत नू पई सी then मिस जीजी क्यों चलेगी? Okay, got it. So मिस जीजी संगीत विच पार्टिसिपेट करन जा रही है। एक गल दी तां गारंटी है, सोनी तो बहुत लगेगी वो। She look beautiful. And as Dadi says, I really wish कि 7 जन्मा वाला प्यार हो। I really want her. I love her. मैं क्या कम्मो जी, एक कुड़ी ਲਈ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਹੋਣਗੇ। नहीं मिस्टर मेहरा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। आयशा तो तैयार बैठी है, जे एक बारी शुरू होगी ना तो ढोलकी दी तो खैर ही नहीं। नहीं दीदी जी, मेरा हाउस विच हर खुशी के मौके ते ढोल वजाया जाता है ते अज भी ढोल वजेगा, उस तो बाद ढोलकी वजेगी। ठीक है ना? फल बेटा जा देख के आ, किथे गई ढोली? हाँ जी ताई जी, इस कुड़ी के पैरों च भी ना चक्कर लग्या होया, एक थां टिक के बहंदी होनी हैगी। सुन पर जे ओ ना मिली तो ओदे प्यो ढोली सुरजीत नूं बुला ली, समझ गई? पर भूआ जी वो तो बीमार ने ना, इन्हां लोकां ना इदां ही हुंदा है, बैठ के खाण नूं मिल जे बस बैठ ही जांदे ने।
ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੰਮੋ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੰਨੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਭਲਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਕਰੋ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ। ਗੀਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੀਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਜਾ ਢੋਲ ਜਲਦੀ। ਢੋਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੀਤ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। अर्शी मैनू तो ना झुमके भी कुछ जाने पछाने लग रहे ने ते ड्रेस भी ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਮੋ ਇਹ ਸੂਟ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਜੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰੈਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ? ਜੇ ਕੱਲੀ ਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ? मम्मी जी गले विच तां देखो दादी माँ दा हार नाले डायमंड दे झुमके मैं नानी कोलों अपनी फेयरवेल पार्टी लई मंगे सी, उदों तां दित्ते नहीं सी। तू चुप कर गिनी पुत, बड़ा प्यार है ना मम्मी जी ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ। देख ਤਾਂ सी दस सजा के भेजे, जैसी कुछ मंगी सानू नहीं दिंदे, किद्दां एक एक चीज चुन के दित्ती है। झुमके भी कितने हैवी ने, देखो तो सही। इन्होंने मैनू कई बार कहा है बीजी को लैके ना पा लिया घर आन जान लग्या, पर बीजी किसी नू देन तां ना। सानू ते कदी कुछ दिता नहीं, तां देखो ना किन्नी चहेती है उन्हां दी, किवें उहनूं सजा के भेजिया इत्थे। ਇਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮੋ। क्यों भाई साहब, इहो जिहा की है इस ड्रेस विच? ड्रेसां वर्गी ड्रेस है। नहीं कंमो, तेरे लिए तो यह ड्रेसा वर्गी ड्रेस है, पर शकुंतला मेहरा ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਹੈ? हाँ मैंने याद है, यह ड्रेस सोना देना दिया ਜਦੋਂ मैं बहुत छोटा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। शकुंतला मेरा यह ड्रेस पा के अपने प्यो ਨਾਲ रेडियो स्टेशन तबला बजान जानी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वाह वाह वाह, फिर तो मम्मी जी दे हिसाब नाल उन्हां दी जिंदगी दे बड़े सुनहरी दौर दी ड्रेस है ये तो। ਇਹਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰੈਸ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? इन्हू तो मैं पूछदी हाँ, नी ढोली दी बच्ची है, तू मैनू ये दस तेरे को ड्रेस क्या गहने कित्थों आए? इनू की पुछदे हो कमो दीदी, तुहानू पता नहीं बीजी दा अजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान होए होए ते। नहीं नहीं रूबी, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਕੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। यही तो गल है भाभी जी, ये बहंदी इस करके आ ताकि बीजी नू अपनी मुट्ठी च कर सके। क्यों कुड़िए, गहने तो तेनू मिल गए, हुण अगे साडी प्रॉपर्टी ते आखन है तेरी, है ना? रूबी सारी लेडीज वेट कर रही हैं, ये वेला गल्लां दा नहीं है। लेडीज शुरू करो। हाँ जी मम्मी जी, हुण करिए शुरू। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ, मैं हुणे खबर लेना शकुंतला दी। नहीं भाजी, अजे नहीं। घर विच विआह दा माहौल है, इन्ना जरूरी फंक्शन है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ?
मेरे तो बगैर केड़ा कोई काम रुक जाना है। नहीं भाजी ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਮੋ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। हाँ जी भाजी दसो की गल है? ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਮੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮੋਨ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तू नहीं समझेगा डायमंड, मैं अक गया जीत ढोली कोलों। मैं इस कुड़ी दी और शक्ल अपने परिवार विच नहीं देख सकता। मैनू खिच चढ़ गया इस कुड़ी दी शक्ल देख के। बस एक विआह की गल है भाजी, आंचल का विआह हो जाएगा तो एक कुड़ी अपने आप ही घरों चली जाएगी। मैं कहा ना, मैं हुण इस कुड़ी दी कितनी भी इस घर विच शक्ल नहीं देखना चाहता। छड्डो ताया जी, बजा लैन दे उन्होंने अज ढोल, मैं आपे सवेरे कोई नवा ढोली लभ लूंगा। नाले इस मामूली जी कुड़ी दे पिछे क्यों तुसी अपने आप नूं परेशान कर रहे हो? मैं बस एक बार इस कुड़ी नूं मेहरा हाउस विचों बाहर कढ़ दवां, फिर मेरी सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। जेके भाजी घर विच किन्ने मेहमान आए हुए ने, प्लीज़ गुस्सा ना करो। मेरा हाउस विच इस वेले हंगामा चंगा नहीं लगना। ते जिहड़ा नित नवां हंगामा ਇਹ ਗੀ ਢੋਲੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਢੋਲੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਗਵਾਨਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦਾ। ਸਮਝੋ ਭਾਜੀ, ਸਮਝੋ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, मैं ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। चलो अर्शी भूआ जी, संगीत का प्रोग्राम शुरू करवाओ। ताया जी हुण बिल्कुल ठीक ने। हाँ हाँ, संगीत की तो सारी तैयारी है। तुसी देखी जाओ ताया जी, अज दे इस फंक्शन विच गीत ढोली का इहो जिहा जलूस निकलूगा कि दोबारा कदे भी मेरा हाउस वाल मूव नहीं करूगी। पूरा मैं पूरा इंतजाम कर देता है। ए टोली दी बच्ची अब मुंह अड के किनू डिगदी पई है? चल ला ढोल ते डगा, सारी लेडीज ने तेरा ही इंतजार कर रही सी, महारानी दा। संगीत अज है, कल नहीं, समझी? आज पावे तू जो मर्जी बजा ले टोली दी बच्ची है, पर मैं भी तेरे कन्ना तो ये झुमके ना उतारे ना, मेरा नाम भी गिन्नी नहीं। दिल तो करदा हुणे ला लवा, पर छड़, तू पहला ढोल बजा ले। तू चुप कर गिनी, तेनू कुछ करन दी लोड़ ही नहीं पैनी। अब झुमके झमके तो ना ये इत्थे आप ही लथ जाने ने। आप ही? वो किदा मम्मी जी? सूरज भी जब सवेर नू चढ़दा है ना, तो ऊपर जांदे जांदे ना वो अपना सेक ते रोशनी वधाउंदा ही जांदा है, पर दोपहर तो बाद तो सूरज नू भी ढलना पैंदा है। ये गीत ने ना बथेरी गर्मी दिखा ली अपनी, हुण इहदे भी ढलन दा ना वेला आ गया, समझ गई? समझना की है मम्मी जी, तुसी तो बुझारत जी पाई है, कुछ दस्या तो है नहीं कि होना की है। ये फिल्म की कहानी सुन के तेनू इन्ना मजा नहीं आना, तू बस देख, हुण ना फिल्म शुरू होने वाली है। ਇਹਦਾ मतलब तू वो काम कर ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ? अज तक कदे इदां होया कि तुसीं मैनूं कदे कोई काम किया होवे ते ओह ना होया होवे? ढोल दी तां पोल खुल गई है ताया जी। भाई कितने खुली है? मैं तो सही लगता पिया ढोल। ताया जी, कई बार अखीं वेखी चीज सच नहीं हुंदी। की मतलब है तेरा? मतलब ये कि तुसी ढोल का एक पासा वेख रहे हो, ढोल तो वजेगा उदों ही जदों दोनों कुड़ियां नूं दगे तीली का साथ मिलूगा। तुसी गीत नूं एक बारी गल च ढोल पाउण तां दिओ, फिर वेखियो गल पिया ढोल वजा ही नहीं होना। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੀਤ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
चल गीत शुरू कर, सारे तेरी उड़ीक कर रहे ने। जी मैडम जी। चंगी नहीं सी लगते थे मेरी ना दुश्मनी कट लेते मेरी टोल ने थोड़ा की बिगाड़िया सी पापा जी मैनू माफ कर दो पापा जी पापा जी थोड़ी की दा टोल पाड़ दिता किसी ने पापा जी और मैं टोल कितना बचावांगी थोड़ा इलाज पापा जी का इलाज भूषण ने पैसे किवें मोड़ांगे पापा जी मैनू माफ कर दो पापा जी मैं मजबूर हाँ टोल तो बिना मैं कुछ भी नहीं टोल तो बिना जे किसी तो गलती ना भी मेरा टोल पाटिया तो दस दो मैनू किने कीता है जे किसी ने कुछ देखे तो भी दस दो थोड़े अगे हाथ जोड़ दिया रब दा वास्ता थानू दस दो मैनू किने कीता है मेरा सब कुछ है सब कुछ मेरी रोजी रोटी मेरा सब कुछ है किने भाई मेरी रोटी पूछो किने लत मारी है मेरी रोजी रोटी नु दस दो पर ढोल फट किदा गया बड़ी मैडम जी मैनू नहीं पता किन्ने मारिया मेरा ढोल मार दिता किसी ने पता नहीं किनी जिद्दी मेरी रोजी रोटी उत्ते लत मारी है किसी ने। हाँ गीत ढोल वेख के इंज ही लगता है कि जरूर किसी ने गुस्से में ढोल पाड़िया है तेरा। जे किसी ने मेरे ना गुस्सा सी ते मेरे ना कट लेंदे गुस्सा मेरे ढोल ने तोड़ा की बिगाड़िया सी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता बड़ी मैडम जी मैं किन्ने सुपने लेके इस घर में आई सी प्रोग्राम में ढोल बजाने वास्ते पर जब बंदा सोचता जरूरी तो नहीं हो सब कुछ होवे साडा ढोल पड़ गया हुण असीं की करांगे टीटो हुण असीं की कर सकदे दीदी मैं पापा नु बुलावा नहीं टीटो नहीं पापा जी पहले ही ठीक नहीं पापा जी ने बड़ी मुश्किल ना मेरे ते यकीन आया सी कि मैं ढोल बजा सकती हाँ जे पापा जी ने पता लग गया कि ढोल पाड़ गया तो पापा जी का दिल टूट जाना नहीं दसना टीटो नहीं दसना पापा जी ने पर तेरा ढोल पाड़ कौन सकता है पता नहीं बड़ी मैडम जी किने मेरा ढोल पाड़ देता मैं तो किसी ने कुछ किया भी नहीं तू कुछ कीता या नहीं कीता ए बाद च देखांगे पहला ये दस हुण ढोल कौन बजाऊगा मैं तो ढोल बजान आई थी इत्थे पर मेरा ढोल पर हुण तो तेरे ढोल दे ढोल बज गया लग गया सारे नूं पता हुण चुप कर भाभी जी तुसीं तां कहंदे सी संगीत विच ऐसा ढोल वजूगा कि सारे देखणगे हुण कौन देखेगा ते की देखेगा दीदी जी ढोल ते अज संगीत के फंक्शन में हुण वज नहीं सकता
आयशा वो बजाएगी ना ढोलकी। आज हम लेडीज गीत ढोलकी ने शुरू करांगे। ठीक है जी, कहो आशा नू लावे ढोलकी ते था रूबी तैयार है नचन लई। नहीं रूबी, ढोलकी नाल नहीं शुरू होवेगा ये संगीत। की होया वड्डे भाई साहब, ढोल तो हुण वजनों रिहा, ढोलकी नहीं सारना पैना। पर क्यों नहीं हो सकता? ढोल ते ढोलकी च फर्क की है? वैसे भी लेडीज संगीत विच लेडीज ढोलकियां ही ते वजाउंदियां ने। नहीं जसलीन, मेहरा हाउस में ऐसा नहीं होएगा। मेहरा हाउस में हर काम करने का सलीका है। हाँ जी ताया जी, मेहरा हाउस दे फंक्शन तो सारे जलंधर शहर विच मशहूर ने। बिल्कुल सही रोकी, अज मेहरा हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जेके मेहरा दी बेटी आंचल दे ब्याह दा लेडी संगीत है, तो इस फंक्शन विच कोई कंप्रोमाइज नहीं होएगा। पर भाजी ढोल तो हुण पाड़ गया है, वज ही नहीं सकता। ते जे ढोल नहीं बज सकता तो संगीत का कोई फंक्शन नहीं होएगा। ये तुसी की कह रहे हो जी? जो तू सुन रही है बिल्कुल सही सुन रही है। ते एक गल होर सुन ले मेरी, ते जे ढोल ही सलामत नहीं है तो फिर ढोली का भी इस घर में कोई काम नहीं है। पर भाई साहब हुण ते पूरी तैयारी है लेडी संगीत दी। भाभी जी तुसी कुछ कहो ना भाई साहब नू। हाँ जी जेके साहब, हुण तो सारे रिश्तेदार भी आ चुके ने। हाँ जी भाजी, ऐदा फंक्शन कैंसल करने नाल किहड़ा मेरा खानदान की इज्जत वधन लगी है। हुण कोई होर रास्ता नहीं है, ढोलकी नाल ही लेडी संगीत करना पड़ेगा। नहीं, हुन कोई लेडी संगीत नहीं होएगा, शाम ਨੂੰ होएगा। पर शाम ਨੂੰ क्यों भाई साहब? इस कुड़ी ਨੂੰ शाम तक ਦਾ टाइम दियो, ਜਾਂ ਤਾਂ अपना ढोल कस के शाम तक की तैयारी कर लवे, ਜਾਂ इस घर तो बाहर चली जाए। पर वो शाम तक ढोल कित्थों ठीक करवाएगी? जिथों मर्जी ठीक करवाए है ढोल। एक गल होर समझ ले, जे शाम ਨੂੰ संगीत विच ढोल ना बजया, गीत ना गाया गया, तो फिर तेरा भी कोई काम नहीं है इस घर विच। पर भाई साहब नहीं रूबी, मैं जो कहता सो कहता। यह फ्यूज बल्ब नहीं है जड़ा शाम तक बदलिया जाओ। तू शाम तक ढोली या डीजे का इंतजाम कर लै। इस संगीत विच कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। वाह ताया जी वाह, मन गए तुहाडी स्कीम नूं। ना 9 मन तेल होवे ते ना राधा नचे। हुण नवां बकरा वड्ड के शाम तक नवे पूड़े दा पाउण रही है गीत ढोली। रॉकी, सारे रिश्तेदारां नूं शाम दे फंक्शन लई इन्फॉर्म कर दे। पर ऐदा घर दे रिश्तेदारां नूं वापस मोड़ना चंगा लगेगा तुहानूं? जसलीन, सारे रिश्तेदारां नूं पता है मेरा हाउस का फंक्शन इदां ही नहीं होंदा। वो रिश्तेदार शाम नूं वापस भी आ सकते हैं। रॉकी, चल कर दे अनाउंस। जी ताया जी। सारे मेहमानों को रिक्वेस्ट है कि किसी रीजन करके अज का यह प्रोग्राम शाम को होगा। सो जेडे भी गेस्ट आए ने प्लीज़ थले आके लंच कर लो। जसलीन, रिश्तेदारों तुसी लंच करवाओ। लंच भी करा दिंने आ जेके साहब, पर तुसी चंगा नहीं कीता। गल कुछ होर सी ते तुसी कुछ होर बना दित्ती। तेनू तो उदा भी मेरिया सीधियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। मैं जो कह दिता सो कह दिता। इदा तो तुसी हर बार ही कह दिंदे हो कि जो मैं कहता सो कहता, पर ये तो तुसी सोचा नहीं। एक तो बेचारी दा ढोल फट गया, उत्तों तुसी ओनू कसूरवार ठहरा रहे हो। हाँ जी भाजी, वो अपना ढोल आप तो नहीं पाड़ सकती। ते तुहानू की लगता है वो ढोल मैं फाड़िया? नहीं भाई साहब, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਢੋਲ ਪਾੜਨ ਦੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਕਾਰਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗੀ ਢੋਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਪਾੜਤਾ ਢੋਲ, ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ। सोचता था मैं भी पिया, आखिर इतना कर कौन सकता है? सुनो मैं तो कह रही हूँ तुसी देख के भाई साहब नूं ना सब कुछ दस दो। तुसी सारा कुछ अपनी अखी देखा तो है। पर जे किसी ने मेरी गल ते यकीन ना किया तो
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਢੋਲ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਵੱਜੂਗਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਆਹੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਬਦਰੰਗ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਢੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ? ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਕੂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਤਾਈ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਢੋਲ ਫਾੜਦੇ ਆ? ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਝਟਕਾ? ਡਾਇਮੰਡ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ? ਅੱਜ ਆਂਚਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਝਟਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢੋਲ ਪਾੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਪਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੋਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਢੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਦਾਗ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚਾਕੂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਆਂਚਲ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਮੰਡ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੁੜੀਏ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਪਾਟਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ? ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਪਾਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਪਾੜਿਆ। ਡਾਇਮੰਡ, ਦੱਸ ਵੀ ਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨਾ। ਢੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ
ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਫਾੜਿਆ। रॉकी ये डायमंड की खैर है तू क्या सी तानिया ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਢੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ते फिर ये तानिया वाली की कहानी है? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। पर तानिया इतना क्यों करेगी चाचा जी? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ? नाले तू इन्ने यकीन ना किद्दां कह सकदा डायमंड? ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਫਾੜਿਆ। पर फिर भी वो ऐसा क्यों करेगी? ਤਾਨਿਆ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਢੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਡਾਇਮੰਡ। ਗੀਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜਿੱਦ ਸੀ? ਜਿੱਦ ਇਹ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਗੀਤ ਸਿਰਫ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਤੂਰ ਹੈ। ਗੀਤ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਫਿਤੂਰ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਤੂਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੰਮੋ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਢੋਲ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। रुक जसरीन, तू तानिया नाल कोई गल नहीं करेगी। ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। प्लीज आंटी रहन दो ना, कम से कम विआह में ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਮੋਨ, ਤੂੰ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। जसलीन मैं कहा ना, मैं आप ही गल करांगा तानिया नाल। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਢੋਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਊਗੀ? ਕੰਮੋ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਕਦੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। जसलीन मैं तेन कहा ना, कोई मेरी बेटी ਨੂੰ कुछ नहीं कहेगा ਤੇ तू भी नहीं। ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। प्लीज आंटी जी, तानिया जी बच्ची है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਮੋਨ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਸਲੀਨ, ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਂਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੰਗਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਵੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਓ ਦੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਸ਼ੀ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਢੋਲ ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਂ ਬਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੋਲੀ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਬੜੀ ਸਟਾਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਨੀਆ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੋਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੋਰੀਅਤ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਛੋਟੀ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਰਾਗ ਲੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਗਏ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਢੋਲ ਪਾੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਤਾਨਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਰੂਬੀ ਭਾਬੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਰਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕਣ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਹੌਸੇ परिवार वाले आपस में लड़ते चंगे नहीं लगते। नाले उस गल पीछे क्यों लड़ते हो जिहदे जिम्मेवार साडे परिवार विचों कोई भी नहीं है। पर तानिया तो जिम्मेवार है ना पाजी। नहीं कमा, तानिया नहीं, यह की टोली है इस गल दी जिम्मेवार। मैं ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, पर मैं की ਕੀਤਾ? ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਢੋਲ ਫਟਿਆ। यह जरूरी नहीं है कि जिसका नुकसान होया होवे वो सही होवे। मेरा खानदान के लोग बेमतलब किसी तो नफरत नहीं करते, ना किसी नाल जिद करते ने। जे गल इत्थे तक पुजी है तो ओदी जिम्मेदार भी तू खुद होवेगी। ਵਾਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਢੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਟਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਮੇਰਾ। ज्यादा बहस ना कर, तू बस यही सोच शाम ਨੂੰ लेडी संगीत विच ढोल तो बिना शुरुआत किद्दां करेगी तू? बस शाम तक दा टाइम है तेरे कोले। ते जे शाम ਨੂੰ संगीत विच ढोल ना बजया ते फिर ਅੱਜ ਦੇ संगीत ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। रुको पाजी, बाहर का रास्ता जदों ने दिखाना है ना वो तो दिखाई देंगे, पर उस तो पहले ना मैंने एक जरूरी काम कर। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ? जिसकी वाह करके हवा चुड़दी फिरदी है ना, मैनू जरा ये खब कुतर लैन दो। आ चूड़ियां पा के बड़ी महारानी बनी फिरदी है ना, ये लवाउण दिओ मैनू एक बार। ला तेनू कोई नहीं रोकेगा। नाले जेड़ी चीज उत्ते दा हक ही नहीं है वह चीज ऐदा भी क्यों चुकी फिरे? बथेरी टौर मार ली तू इन्हां चूड़ियां नाल। चल लिया फड़ा इधर। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਦੱਸੋ ਮਮ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੜਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਂਗੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਮ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
मैं ते इस गल्लों हैरान आ कि तू इन्नी नीच हरकत भी कर सकती है। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢੋਲੀ ਪਿਓ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਢੋਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਪਾੜ ਦਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ ਕੋਈ ਢੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਢੋਲ ਪਾੜ ਦਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਫਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਢੋਲ ਹੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਢੋਲੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਤਾਨਿਆ? ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਢੋਲ? ਹਾਂ, ਪਾੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਢੋਲ, ਪਾੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਢੋਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਪਾੜ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਨੀਆ? ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ? ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮਮ। ਉਸ ਕੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਨੀਆ। ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਗਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਮ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੁੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਮਮ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਤਾਨੀਆ रुको बुआ जी, हुण क्यों रोकदी है? फड़ा इधर। समझ गई ना? समझ तो मैं बहुत कुछ गई है भूआ जी। उस दिन भी तुसी मेरे हाथों जबरदस्ती चूड़ियां लवा लिया सी। जे नहीं दुख लग्या तो बगानी चीज़ां ते हक जताउण दी आदत छड़ देनी सी ना। समझी कि नहीं? जे बगानिया चीज़ां ते मैनूं हक जताउण दी आदत हुंदी ना भूआ जी, तो उस दिन भी मैं तुहानूं चूड़ियां लाउण ना दिंदी। अज भी मैनूं पता है कि ये चूड़ियां मेरियां नहीं, पर फिर भी मैं तुहानूं ये चूड़ियां लाउण नहीं देवांगी। मैं अपने हत्थी ये चूड़ियां उन्हां नूं ला के देवांगी जिन्हां ने मैनूं ये चूड़ियां पाईयां ने। जे चूड़ियां ते मेरा हक नहीं ना, ते किसी होर दा भी हक नहीं। तुसीं भी समझ गए ना भूआ जी? इन्हां झुमकियां, गहणियां ते सूटां दी फिकर ना करियो, मैं कुछ भी नाल नहीं लेके जावांगी। मैं गरीब जरूर है भूआ जी, पर लालची नहीं। सब कुछ इत्थे ही छड़ के जावांगी। रुक जा कमो, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣੇਗੀ। फिर यह अपनी जुबान बंद करके मेरा हाउस बिचो अपने ढोल समेत चली जाएगी। चल टिट्टू। मेरे उत्ते क्यों चीक रहे हो मां? उच्ची आवाज नाल मैनू डराउणा चाहते हो? ते जे मैं फिर भी ना डरी ते थप्पड़ मारोगे? मारो ना मॉम, कम ऑन मॉम, मारो। एक गल दसा, मैनू थोड़े थप्पड़ तो भी डर नहीं लगता, पर उस
ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਤਾਨੀਆ? ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਮ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੋਲੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਨੀਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਮਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਨੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਂਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਢੋਲੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛਿਪ ਜਾਓਗੇ। माफ करना जी किसा, आज मैं थोड़ा नाम अपनी जुबान तो लै रही हूँ, पर तुहानू ये याद दिवाना बहुत जरूरी है कि थोड़ी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पर तुहानू अपनी धी दे विआह तो पहला पहला अपनी मां नू उही इज्जत देनी पएगी जिहदी ओह हकदार है। पैरी हाथ तो तुसी जरूर लाओगे, पर शकुंतला मेहरा दे नहीं, अपनी मां दे। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਢੋਲ ਮੁਫਤ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੱਲ ਟੀਟੂ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਟੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਢੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਢੋਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੂ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, इन्ना गहने ते तां मेरी बड़ी चिर दी नज़र है, ते गिन्नी नूं भी पसंद नहीं गहने। क्यों गिन्नी?